اوکے السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا وکیل ابریز اور آپ دیکھ رہے ہیں SBN نیوز رحیمیار خان سے۔ اس وقت ہم موجود ہیں رحیمیار خان ڈسٹرکٹ پریس کلب کے بالکل ساتھ واقع سواج چوک پر، جہاں پر ناظرین جو ہے سرکاری ہاسپٹل کے سرکاری ملازمین کا شور شرابہ احتجاج ہے، تو بنا کسی تاکید کے کچھ خواتین جو ہیں یہاں پر موجود ہیں، اسٹاف کی ان کے پاس چلتے ہیں، ان کے خیال میں اظہار لیتے ہیں کہ جہاں پر کوئی احتجاج کیا جا رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہے۔ السلام علیکم۔ ہماری کار میں ہو گیا جانے کے بعد کار رہی ہے ریڈ کرنا ہے ہمیں نکالنا نہ چاہیے، ہمیں نکالا نہ جائے گی، یہی ان کی ریکویسٹ ہے۔ کچھ اور خواتین ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان کا خیال کا اظہار کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ لاہور کرنے کے لیے نکلیں گے، معاشی قتل کر رہی ہے ہمارے ساتھ، ملازمین کے ساتھ ہم کو ایسا کرنا چاہیے، پرائیویٹ کر رہی ہیں، آؤٹ سورس کر رہی ہیں۔ پہلے بھی ہماری کوئی اتنی بڑی تنخواہیں نہیں ہیں جس میں ہم اپنا گزارا کر سکیں، ان کے بل اور جو اخراجات ہیں اور اب جو ہے وہ آؤٹ سورس کر کے امپلائیز کو رکھ رہی ہیں 15,000 20,000 میں، جس میں صرف ہماری پہلے ہم کام ہوتی کھا کے سوچتے تھے، اب جو ہے ہمیں 4 بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ مہربانی کرے ہماری مریم نواز سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں جو ہے نا یہ جو معاشی قتل کرنا چاہ رہی ہے وہ نہ کریں، اور ہمیں جو ہے جہاں بھی ہم کام کر رہے ہیں میڈم تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ختم کیے جا رہے ہیں یا جو پرائیویٹائزیشن کیا جا رہا ہے، اس میں جو گورنمنٹ کی جانب سے وجوہات کیا بتائی گئی ہیں؟ وہ اپنے نام سے ٹیگ لگوانا چاہ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب ڈاکٹرس کے اڈا دے دیے جائیں گے آپ اپنی مرضی سے چلائیں گے۔ کچھ ڈاکٹرس کے جو ہے وہ انڈر دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی ہی مرضی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ آگے چلائیں، تو کچھ اور جو مظاہرین ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، ان کے خیالات کا خلاف لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آج ہم میری طرف آئیں گے تو میں بات کروں گا۔ ٹھیک ہے، ویلکم۔ ہمارے آپ ایک عورتوں کی سمجھ سکتی ہے مجبوریاں، اور جو اپنے بچوں کو پال رہی ہیں تو کدھر جائیں گے، کیا کریں گے؟ ویسے ہی ہو رہی ہے، تو پلیز مہربانی کرتے ہیں ہمارے فیصلوں میں جب پہلے کام کر رہے ہیں ویسے کام کرنے دیا جائے۔ اس میں ہماری جیسے ہمارے ایم پی ہیں، ہمارے ڈسپینسر ہیں، کلاس 4 ہے، ہماری LHC ایجنسی کی ہیں، RS ہیں، کچھ اور خواتین بھی ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں جو کہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، ان سے میڈم آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ پولیو کے خطروں میں اور کام کرتے کرتے جب اب ہمارا بڑھاپا آیا، جب ہمیں چاچا ملنے لگا ہے برائے مہربانی کر کے مریم نواز سے ہمارے جس ڈیوٹی پر ہے جیسے پہلے ہم نے 1500 میں ڈیوٹیاں کی ہیں، اب ہماری جو سیلری بڑھی ہے کچھ ہماری عمر بھی گزر چکی ہے، اس حصے میں ہم پہنچے ہم سے ہمارا مسئلہ دیکھیے ہماری یہی درخواست ہے مظاہرین کی کہ جو ان کا حق کیا جائے کہ کچھ میل حضرات سراپا احتجاج ہے ان کے پاس چلتے ہیں، ان کے خیالات کا بھی کام کرتے ہیں کہ السلام علیکم۔ تھوڑا سا بتائیے گا یہاں پر آج آنے کا اور یہ جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی مین وجوہات یہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ ان ہاسپٹل میں مریم نواز ہیلتھ کلینک کا جو نام لگا رہی ہیں وہ بے شک لگائیں، لیکن ان ملازمین کا جو معاشی قتل ہے اس کو روکنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ ان کی پالیسی یہی ہے کہ ان ملازمین کو نکال دیا جائے اور اس کی جگہ
पे यंग डॉक्टर्स के हवाले इन सेंटर को कर दिया जाए और वो यंग डॉक्टर्स वहाँ पे अनट्रेन स्टाफ लगा रहे हैं, क्योंकि एक 20-25 हज़ार में कोई क्वालिफाइड बंदा तो वहाँ पे काम करने से रहा, तो इस वजह से जो मेडिकल स्टोर पे जो अनट्रेन बंदा है वहाँ पर काम करते हैं उन लोगों को ये हायर कर रहे हैं, वहाँ पे बिठा रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि इन मुलाजमीन को वो ना निकालें, बेशक वो आउटसोर्स करना चाह रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, लेकिन मुलाजमीन का जो माशी कतल है वो क्यों कर रहे हैं? ये 20-25 सालों से जो लोग काम कर रहे हैं, ये ट्रेन स्टाफ है, ये मोस्टली ट्रेन स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा है और अच्छे से अपनी सर्विसेज दे रहा है, इनको किस वजह से निकाला जा रहा है? इन मुलाजमीन को वहाँ पर ना निकाला जाए। बेशक वो अपना नाम लगाना चाहती है, वो वैसा हम उससे इंकार नहीं करते, लेकिन मुलाजमीन को निकाल के इनका माशी कतल को बंद किया जाए। तो आप थोड़ा सा ये बताइएगा हमारे देखना नाज़रीन के लिए कि यहाँ पर जितने ये इनका एहतजाज में खड़े हैं जो रहीजा खान के किस एरिया से यहाँ पर मौजूद है? ये रहीजा खान की चारों तहसीलों के लोग हैं, जिनमें गवर्नमेंट का स्टाफ भी है, IRM के स्टाफ भी है, का स्टाफ है। हम इस वक्त ये मुख्तलिफ NGO का स्टाफ नहीं है, इस वक्त हम एक जान होते खड़े हुए हैं और हम इस हुकूमत का उस वक्त तक सामना करेंगे जब तक ये अपनी आउटसोर्सिंग का पॉलिसी वापस नहीं लेते। आज ये हमारा एहतजाज सिर्फ रहीजा खान की हद तक है, लेकिन अगर हुकूमत ने इस आउटसोर्सिंग का सिलसिला ये बंद ना किया तो हम इंशाल्लाह इस एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे और ये पूरे पंजाब की तरफ बढ़ेगा और इंशाल्लाह हम पंजाब असम्बली के सामने जाके इनका खिलाव करेंगे और वहाँ से इंशाल्लाह अपना हक लेकर वापस आएंगे। इंशाल्लाह जब असम्बली के साथ जाके एहतजाज करेंगे अपना हक लेकर वापस आएंगे। आखिर आप ये बताइएगा कि आपके प्रोसेस को देखते हुए डॉक्टर इंतजामिया या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जाने से किसी नुमाइंदे ने आपसे रब्ता किया? इंतहाई अफसोस की बात है कि अगर गवर्नमेंट से कोई मसले हों, कोई मामला हो तो रातों रात हल किए जाते हैं, रातों रात अदालतें भी खुल जाती हैं, रातों रात सारी मैनेजमेंट की आ जाती है। लेकिन बदकिस्मती देखें कि रमज़ान के महीने में जुमे का रोज़ा है, ये सारी हमारी बहनें हैं, भाई हैं, सारे रोज़े के साथ यहाँ पर रोज़े हुए हैं, लेकिन और ये हमारा एहतजाज का तकरीबन 4 घंटे से जारी है, लेकिन इस वक्त तक गवर्नमेंट की जो तक नहीं रहेंगी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नुमाइंदा हमारी तरफ नहीं आया जिन्होंने आके हमारी तरफ से बात की होगी आप लोग यहाँ पर हैं। ये रमज़ान शरीफ का महीना है और जुम्मतुल मुबारक जो है पहला रमज़ान शरीफ का जुमा है और ये हमारी माएँ बहनें बेटियाँ मेरे ख्याल में अगर आपको दिखाएं तो तहज़्ज़ुद निगाह तक जो है दुआ चौक रहीजा खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने जो है सरापा एहतजाज है। किसी भी गवर्नमेंट ऑफ वो पंजाब के या लोकल गवर्नमेंट किसी भी नुमाइंदे ने इनसे रब्ता नहीं किया, तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि आज सामने क्यों आए हैं? हम अपने इस एहतजाज को आगे मज़ीद बढ़ाने के लिए आज एक पॉलिसी का ऐलान करने हैं। मैं पुराने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आज ये इसका ऐलान करते हैं कि 10 मार्च सोमवार के दिन से इंशाअल्लाह हम अपने तमाम हॉस्पिटल तमाम ऑनलाइन तमाम एक्टिविटीज़ करने का ऐलान करते हैं और इस वक्त तक अपनी ये तमाम एक्टिविटीज़ बंद करेंगे जब तक कि ये जालिम और जाबिर हुकूमत हम तमाम मुलाजमीन की नौकरियों को महफूज करने का कोशिश करेंगे। जब तक कि ये जालिम और जाबिर हुकूमत इन मुलाजमीन की नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बनाते ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे। यही कहना था मुझे मियाँ अब्रेज़ को इजाज़त है। पाकिस्तान जिंदाबाद।